Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम माता जी हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இதோட பிரணத்தியோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு. ஒரே நிமிஷம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வை வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதௌதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாம்பிதாம்ச हे विषांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो रे जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तस्म नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये
நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् षण्बतां स्वगतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हरदन्तः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुहुन्द सदां नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिं भवति नैष्ठिका जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी नंबर हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம டைரக்ட் இன்னைக்கு வந்து 2 ஸ்லோகம் எடுக்கலாம். அதுக்கு 23 and 24. அந்த 23 and 24ல அதுல வந்து 23 சின்னது, 24 கொஞ்சம் பெருசு. அதனால வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்கலாம் தான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் சீக்கிரமாவே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। தேங்க்யூ. காண்டம் 1 2வது அத்தியாயத்துல 23 24 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஆமாமா. 2வது இல்லம்மா 3வது அத்தியாயம் இல்லையே அது. 3வது அத்தியாயமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அவதாரங்கள். ஓகே மாதாஜி. 17 முடிச்சிருக்கோம். ஆமா. ஒரு நிமிஷம் நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிடுறேன், அப்புறமா படிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து 23 and 24 படிக்க போறோம். அந்த 23 வந்து பரம்பரையில் 11வது மற்றும் 12வது அவதாரங்களில் விஷ்ணுவின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் போல பரம்பரையாக இருவர் அவதரித்தார்கள். அவர்கள் பலராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். இவர்கள் உலகின் பகவான் என்றும், அதாவது உலகத்துக்கு பகவான் அவர் 2 பேரையுமே சேர்த்து சொல்லலாம். அவர்கள் அனைவருடைய பேரருளை கொண்டாடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது பகவான் என்று சொல்லப்படுவர் சொல் வடிவம் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் தெய்வீக வடிவமாக இருப்பதை குறிக்கிறது. 24ல வந்து கலியுகத்தின் ஆரோகங்களை, அதாவது அறிவின்மை உடையவர்களே வஞ்சிக்கவும் பக்தர்களுக்கு தீங்கு செய்யவும் ராஜ்யவாதிகள் மயக்கும் நோக்கத்துடன் ஞானி பதவியில் புத்தர், அதாவது அஞ்சனா நாயகனின் மகன் உருவாகுவார் என்று இதை தெரிவிக்கிறது. ஓகே. 23 வந்து பலராமர் 2 கிருஷ்ணரோட அவதாரம். 23 24ங்கிறது புத்தரோட அவதாரம். ஓகே. இந்த வசனத்தில் கலியுகம் ஆரம்பத்தில் புவியில் ஒரு முக்கிய அவதாரம் பகவான் புத்தர், அதாவது 24க்கு பிறப்பிருப்பவராக வருவார் என்று கூறப்படுகிறது. அவர் இந்த அவதாரம் மூலம் பிரபஞ்சத்தில் அதிகமாக பரவியிருந்த அநேக தீமைகள், வேத முறைப்பாடுகள், அதாவது இந்த பசுவதை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி மிருகங்களை அழிச்சு சாப்பிட்றது எல்லாத்தையும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் தான் ஆரம்பிச்சார். புத்தர் மக்களின் அறிவை மாற்றி உண்மையான அறத்தை கொடுத்து அன்பு, மதம், அஹிம்சை போன்ற நல்ல பண்புகளை போதிப்பார் என்று சொல்லப்படுது. அது மாதிரி நடந்துருக்கு. மொத்தமா சுருக்கமா சொல்லணும்னா புத்தர் வந்து பகவான் புத்தர் அவதரித்து தீமைகளை திருத்துவார். அவ்வளவுதான். ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா தீமைகள்லாம் தீமைகள்லாம் முக்கியமா என்ன, இந்த மிருகவதை, மிருகங்களை வந்து அடிச்சு கொண்டு சாப்பிடுற இதை மெதுவா அவர் தான் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு அந்த இதை பண்ணிவிட்டார். ஓகே. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். 23 24க்கும் நம்ம 2 ஸ்லோகத்தையும் முதல்ல படிச்சுட்டு எடுக்கிறது கண்டென்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட்ல படிச்சுக்கலாம். ஏகோ நவின் விஷே விரிஷதி மே ரிஷினி சுப்ராய ஜன்மனி
ராமகிருஷ்ண விதிபுவோ பகவான் ஹரத்தரம். 23 படிச்சுட்டோம். 24 தத்தக கலோ சம்பிரவர்த்தே சம்மோகாய சாரத்விஷாம் புத்தோ நாம்னாஞ்சன சுதகம் கீகடேஷு பவிஷ்யதி. ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி 2 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சிருங்கம்மா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. ஏகோனா விம்சே விம்சதி மே விர்னிஷு பிராப்ய ஜன்மசி ராமகிருஷ்ணா விதிபுவோ பகவான் அகரத்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இது 24 படிச்சிருக்கோம். மீனிங் படிக்கிறதா மாதாஜி? இல்லம்மா, ஹரே கிருஷ்ணா. 24 24 ஸ்லோகம்மா. தத்த கலோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ததௌ இன்னொரு படி. தத கலௌ சம்பிரவருத்தே சம்மோகாய சுரதிஷாம் புத்தோ நமாஞ்சன கிடேஷு பவேஷ்யதி. வெரி குட். எஸ், ஒரு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. எது படிக்கும் மாதாஜி? ரெண்டுமே படிச்சுங்க. 23 23 and 24. யோகோன விம்சே விம்சதிமே விஷ்ணசு பிராப்ய ஜன்மனி ராம கிருஷ்ணாவ் இதி புவே பகவான் அகரத் பரம். ஓகே, 24 ஒன்று படிங்க. 24 தத கலௌ சம்ருத்தே சம்மோகய சூரத்யுஷாம் புத்தோ நாம்னாஞ்சன சூத கீகடேஷு பவிஷ்யதி. பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர் படிக்கணும் மாதாஜி? இல்ல இருக்கட்டும் கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த இது 18 அவதாரங்கள். நேற்றுக்கு ராமர் அவதாரம் ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க. இன்னைக்கு இது 19 மற்றும் 20வது அவதாரங்கள் பகவான் பலராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் சுயமாக தோன்றினார். இவ்வாறு விஷ்ணு குலத்தில் யது வம்சத்தில் தோன்றிய அவர் உலகில் சுமையை போற்றினார். ஓகே, இது பலராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் தோன்றினதை பத்தி தான் இந்த சின்ன குட்டி ஸ்லோகம். எஸ், யாராவது பொருள் உதவி படிங்கம்மா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பகவானின் சுயரூபங்களாகும் என்பதையே இப்பதத்தில் உள்ள பகவான் எனும் சொல் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. இது பிறகு விவரமாக விளக்கப்படும். இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் நாம் கற்றதை போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷரின் ஓர் அவதாரம் அல்ல. அவர் சுயமான மூல முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். மேலும் பலராமர் பகவானிலிருந்து முதலாவதாக வெளிப்பட்ட முழுமையான பூரண அம்சமாவார். பலராமரிடமிருந்து பூரண விரிவங்கங்களாகிய வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர் மற்றும் பிரத்யும்னர் ஆகியோர் விரிவடைகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாசுதேவரே ஆவார். பலராமர் சங்கர்ஷன் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பகவான் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் 2 பேருமே சேர்ந்துதான் பகவான் இதுல அர்த்தமா இருந்தது. அது சுட்டி காட்டுகிறது. இது சின்ன ஸ்லோகங்கள் தான் நமக்கு தெரியும். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தான் கௌரா நீதாயா நம்ம இதுல இருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரிஞ்சது. ஏஸ்மா, அடுத்த ஸ்லோகம் 24. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிறகு கலியுகத்தில் ஆரம்பத்தில் கயா மாநிலத்தில் அஞ்சனாவின் புதல்வராக புத்த பகவான் தோன்றுவார். நம்பிக்கையுள்ள ஆஸ்திகர்களிடம் பொறாமை கொண்டவர்களை தந்திரமாக வழிபடுத்துவதே அவருடைய அவதார நோக்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் வேற யாராவது படிங்க. மறையிற நேரத்தில் மறையிற திசையில சாதிக்கிறதுனால அவரும் சுந்தர ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. முழு முதற் கடவுளின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த அவதாரமான பகவான் புத்தர் அஞ்சன தேவியின் புதல்வராக கயா பீகார் மாநிலத்தில் தோன்றினார். அவர் தமது சொந்த கருத்தான அகிம்சையை பிரச்சாரம் செய்து வேதங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட மிருக பலியையும் கூட நிராகரித்தார். புத்த பகவான் தோன்றிய சமயத்தில் மக்கள் பொதுவாக நாஸ்திக தன்மை கொண்டவர்களாகவும் மிருக மாமிசத்தை விரும்பி உண்பவர்களாகவும் இருந்தனர்.
யாகபலி என்ற பெயரில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு கசாப்பு கூட்டமாக மாற்றப்பட்டு இருந்தது. மேலும் மக்கள் மிருக பலியில் எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஈடுபட்டனர். நிராதரவான மிருகங்களின் மீது இரக்கம் கொண்ட புத்த பகவான் அகிம்சையை பிரச்சாரம் செய்தார். வேத கொள்கைகளை தமக்கு நம்பிக்கையில்லை என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். மிருகவதையால் நேரிடும் தீய விளைவுகளையும் அவர் வலியுறுத்தினார். கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்களான குறைந்த அறிவுகள் உள்ள கலியுக மக்கள் அவரது கொள்கையை பின்பற்றினர். மேலும் இடைக்காலத்தில் அவர்கள் நல்ல ஒழுக்கத்திலும் அகிம்சையிலும் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். இது பகவானை உணரும் பாதையில் தொடர்ந்து முன்னேற்றுவதற்கான ஆரம்ப படியாகும். நாஸ்திகர்களை அவர் ஏமாற்றினார், ஏனெனில் அவரது கொள்கைகளை பின்பற்றி அத்தகைய நாஸ்திகர்கள் கடவுளை நம்பவில்லை. ஆனால் தங்களது பரிபூர்ண நம்பிக்கையை அவர்கள் புத்த பகவானிடம் கொண்டிருந்தனர். புத்தர் பகவானுடைய அவதாரம் என்பதால் புத்தரின் வடிவிலுள்ள கடவுளிடம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும்படி மாற்றப்பட்டனர். அதுவே புத்த பகவானின் கருணையாகும். அவர் நம்பிக்கையற்றவர்களை தம்மிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும்படி செய்தார். புத்த பகவான் இந்த சொல்லிடலாம். அந்த புத்தர் அஞ்சனா தேவியின் புதல்வராக வந்தார். கயாங்கிற இடத்துல பிறந்துட்டு அவருக்கு முக்கியமா அவரோட சொந்தமா தான் அந்த இதை அஹிம்சையை பிரசாதம் செய்தார். அஹிம்சைனா இந்த இடத்துல மிருக மாமிசத்தை சாப்பிட்றவளையெல்லாம் மெதுவா மிருகங்களை கொல்லக்கூடாது, அதுகளுக்கும் ஆத்மா உண்டு, எல்லாத்தையும் அவளுக்கு புரிய வச்சு அதை மெதுவா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறுத்த ஆரம்பிச்சது புத்த பகவான் தான். ஓகே, இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்கு. எஸ்மா, நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி மாதாஜி யாராவது? புத்த பகவானின் அவதாரத்திற்கு முன்பு மிருகங்களை கொல்வதே சமுதாயத்தின் மிகவும் முக்கியமான செயலாக இருந்து வந்தது. மக்கள் இவற்றை வேத பலிகள் என்று கூறுகின்றனர். அதிகாரப்பூர்வமான சீட பரம்பரையின் வாயிலாக வேதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத போது தற்செயலாக வேதங்களை படிப்பவர்கள் மலர் மொழியால் வழி தவறி செல்கின்றனர். அத்தகைய மூட பண்டிதர்களை பற்றிய ஒரு விளக்கம் பகவத்கீதையில் உள்ளது. அவபஸ்சித தெய்வீகமான செய்தியை உணர்ந்தறியப்பட்ட சீட பரம்பரையின் ஆன்மீக பக்தர்களிடமிருந்து பெறுவதில் அவற்றில் அக்கறை கொள்ளவில்லை. வேத இலக்கியங்களை பயிலும் மூட பண்டிதர்கள் குழப்பமடைவது உறுதி. அவர்கள் சமயச் சடங்குகளே அனைத்தும் என்று கருதுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அறிவு இல்லை. பகவத்கீதையின் 15.15 வேதைஸ்ட சர்வைர் அகம் வேத வேத்யு என்று எல்லா முறைகளும் ஒருவரை படிப்படியாக பரமபுருஷரை அடையும் பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்லுபவையாக உள்ளன. பரமபுருஷர் தனிப்பட்ட ஆத்மா, பிரபஞ்ச சூழ்நிலை, இவற்றிற்கு இடையில் உள்ள உறவு ஆகியவற்றை அறிவதே வேத இலக்கியத்தின் முழு நோக்கமாகும். உறவு அறியப்பட்டவுடன் அது செயற்பட துவங்குகின்றது. அத்தகைய செயலின் பலனாக பகவானிடம் திரும்பி செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் மிகச் சுலபமாக நிறைவேறுகின்றது. துரதிர்ஷ்டவசமாக அங்கீகரிக்கப்படாத வேத பண்டிதர்கள் தூய்மை அடைவதற்குரிய சடங்குகளால் மட்டுமே கவரப்படுபவர்களாக உள்ளனர். இதனால் இன்றைய இயற்கையான முன்னேற்றம் தடைப்படுகின்றது. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இதுல என்ன இந்த பேரால என்ன சொல்லியிருக்கு? அதாவது பரம்பரையா வந்தமா மூலியமா நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இதெல்லாம் அங்கீகரிக்கப்படாத அவளை வேத பண்டிதர்கள்னு அங்கீகரிக்கப்படலை. அவளெல்லாம் பண்றதெல்லாம் தப்பு. இதனால இந்த இயற்கையான நேச்சுரலா முன்னேறிட்டு போகணுன்றது கூட தடைப்பட்டு போகிறது அப்படிங்கிற. சோ இப்ப பகவத்கீதையில இது 2 ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்குன்னு படிச்சோம். எஸ்மா, வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. நாஸ்திக தன்மை கொண்ட அத்தகைய குழப்படைந்த மக்களுக்கு புத்த பகவான் இறை நம்பிக்கையின் சின்னமாக விளங்குகிறார். ஆகவே முதலாக அவர் மிருகங்களை கொல்லும் பழக்கத்தை தடுக்க விரும்பினார். பகவானிடம் திரும்பி செல்லும் வழியில் மிருகங்களை கொல்பவர்கள் ஆபத்தான பேர் வழிகளாக உள்ளனர். ஆத்மா சில சமயங்களில் மிருகம் அல்லது ஜீவராசி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே மிருகவதை செய்பவர்கள் மற்றும் ஆத்மாவின் தனித்தன்மையை இழந்தவர்கள் ஆகிய இருவருமே மிருகவதை புரிந்தவர்களாவார். மிருகங்களை கொள்பவர்கள் பரமபுருஷனின் உன்னத செய்தியை சுவைத்து அனுபவிக்க முடியாது என்பது பரிஷித் மகாராஜ்
கூறினார். கூறினார். ஆகவே பகவானை அடையும் வழியில் மக்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டுமானால் முதலில் அவர்களுக்கு மேலே கூறிய மிருகவதையை கைவிடுமாறு கற்பிக்க வேண்டும். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பெறுவதற்கும் மிருகவதைக்கும் எவ்வித சம்மந்தமும் இல்லை என்று கூறுவது புத்தி கெட்ட தன்மையாகும். கலியுகத்தின் கோளாறினால் ஆபத்தான இந்த தத்துவத்தை ஆதரிக்கும் பேரளவிலே சந்நியாசிகள் பலர் முளைத்துள்ளனர். வேதங்களின் பெயரில் இவர்கள் மிருகவதை பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கும் மௌலானா சங்தாஜி சாஹிப் என்பவருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலில் இவ்விஷயம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள மிருக பலியானது கசாப்பு கூடத்தில் நிகழும் கட்டுப்பாடற்ற மிருகவதியிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். அசுரர்கள் அல்லது பேரளவையான வேத பண்டிதர்கள் வேதங்களில் உள்ள மிருக பலியை ஆதாரமாக காட்டுவதால் புத்த பகவான் வேதங்களின் அதிகாரத்தை போலியாக மறுத்துள்ளார். மிருகவதை என்னும் துர்குணத்தில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றவும் உலகளவிய சகோதரத்துவம், அமைதி, நேர்மை மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றை பற்றி கூச்சலிடும் மூத்த சகோதரர்களால் நிராதரவான மிருகங்கள் கொல்லப்படுவதை நிறுத்தவுமே பகவான் புத்தர் பகவான் புத்தர் இல்ல பிரபுஜி, பகவான் புத்தர் வேதங்களை ஏற்க மறுத்தார். மிருகவதை இருக்கும் போது நீதி இருக்காது. பகவான் புத்தர் அதை முற்றிலும் நிறுத்திவிட விரும்பினார். இதனால் தான் அவரது அஹிம்சை கொள்கை இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் கூட பரப்பப்பட்டது. ஸோ இதுல இருந்து இந்த பேரர்ல என்ன புரியுது, மிருகவதை புத்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மிருகங்களை கொல்றத கண்ட்ரோல் பண்ணின்னு வந்தாருங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு. எஸ் வேற யாராவது படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி, யாராவது மாதாஜி படிங்க. படிக்காத பொதுவாக பகவான் புத்தர்கள் தத்துவம் நாஸ்திகம் ஏனெனில் பரம புருஷரை ஏற்கவில்லை என்பதுடன் அந்த தத்துவ முறை வேதங்களில் அதிகாரத்தையும் ஏற்கவில்லை. ஆனால் அது உண்மை நிலையை மறைக்க பகவானால் கையாளப்பட்ட ஒரு சாதனமாகும். ஆனால் புத்தர் பகவானின் ஒரு அவதாரம் என்பதால் அவரே வேத அறிவை ஸ்தாபித்த மூல புருஷர் ஆவார். ஆகவே வேத தத்துவத்தை அவரால் விளக்கிவிட முடியாது. ஆனால் மேலெழுந்தவாறாக அதை அவர் விளக்கினார். ஏனெனில் சூரத் விஷர்கள் அல்லது பகவத் பக்தர்களிடம் எப்பொழுதும் விரோதம் கொண்டுள்ள அசுரர்கள் வேதங்களை சான்றாக கொண்டு பசுவதை அல்லது மிருகவதையை ஆதரிக்க முயல்கின்றனர். இது நவீன காலத்து சன்னியாசிகளால் இப்போது செய்யப்பட்டு வருகின்றது. பகவான் புத்தர் வேதங்களின் அதிகாரத்தை முற்றிலும் மறுக்க வேண்டியிருந்தது. காரணத்தோடு தான் அவர் இப்படி செய்தார். இல்லையெனில் அவர் பகவானின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்க மாட்டார். அல்லது ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியரான ஜெயதேவரின் தெய்வீகமான பாடல்களால் அவர் துதிக்கப்பட்டிருக்கவும் மாட்டார். பகவான் புத்தர் வேதங்களில் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக காலத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் வேதங்களில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்தார். சங்கராச்சாரியரும் கூட அவ்வாறு தான் செய்தார். ஆகவே புத்த பகவான் மற்றும் சங்கராச்சாரியர் ஆகிய இருவருமே தெய்வ நம்பிக்கைக்கு வழியமைத்தனர். மேலும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்தி அடையும் தன்னுருவ பாதையில் மக்களை வழிநடத்தி சென்றனர். இதுல ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இதுல புத்த பகவான் சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், தெய்வ நம்பிக்கைக்கு வழிவகுத்து கொடுக்குறார். வழிவகுக்கணும்னா தெய்வ நம்பிக்கைக்கு வர பக்தர்களுக்கெல்லாம் முதல் காரியம் என்ன பண்ணணும், மிருகவதையை தவிர்க்கணும், மிருகத்தை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முக்கியமா இதுங்கணும்னு. எஸ் பிரபுஜி, வேற யார படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். பகவான் புத்தரின் அகிம்சை இயக்கத்தில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் இவ்விஷயம் மிகவும் முக்கியமானதென கருதி கசாப்பு கூடங்களை அவர்கள் முற்றிலும் மூடிவிடுவார்களா? இல்லையெனில் அகிம்சை கொள்கையில் இயக்கத்தில் அர்த்தமில்லை. கலியுகம் துவங்குவதற்கு
ஏறக்குறைய 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் சற்று முன்புதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டது. மேலும் புத்த பகவான் ஏறக்குறைய 26 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தோன்றினார். எனினும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் புத்த பகவானை பற்றி முன்னதாகவே கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவே இந்த சாஸ்திரத்தின் ஆதாரமாகும். இத்தகைய முன்னறிவிப்புகள் பல உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆதாரபூர்வமான நிலையையே அவை சுட்டிக்காட்டப் போகின்றது. எல்லா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடம் உள்ள தவறு, மாயை, பொய் மற்றும் பூரணமற்ற நிலை ஆகிய இந்த 4 குறைபாடுகளும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இல்லாதவையாகும். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இக்குறைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாவர். ஆகவே அவர்களால் எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போவதை கண்டு அதை முன்கூட்டியே அறிவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து இப்ப இந்த இதுல இருந்து மிருகவதை இருக்கு. நம்ம ஆக்சுவலா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த 4ல 1 என்ன நமக்கு 4 யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? என்ன ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் 4? மாதாஜி இதான் இந்த மிருகவதை பண்றது ஒண்ணு, சரி. பிளஸ் illicit ரிலேஷன்ஷிப், பிளஸ் இன்டாக்சிகேஷன் அண்ட் கேம்பிளிங் மாதாஜி. கேம்பிளிங், இந்த 4 இருக்கும். இதுல ஒண்ணு மெயினா வந்திருக்கு இல்லையா? அது வந்து 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாகவதம் 5000 ஆண்டு அதுக்கு முந்தையே இவர் வந்து புத்தரோட பாயிண்ட் அந்த இது இருக்கு, மிருகவதை கூடாதுன்றது. ஸோ அதனால புத்தர்கள்லாம் அவ வந்து அதுக்கு தான் சாப்பாடெல்லாம் கூட அவள்லாம் சீக்கிரமா போய் நேரத்தோட புத்தர் ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் புத்தர் எல்லாம் பார்த்தேன்னா ஜெயின்ஸ் எல்லாம் அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, சீக்கிரமாவே நேரத்தோடயே சாப்பிடுவா. ஏன் சாப்பிடுவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? நேரத்தோட இருட்டுறதுக்கு முந்தி வெளிச்சம் போறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுடுவா. ஏன்னா ஏதாவது அதுகளை வந்து இருக்கப்படாது, அதுகள் எங்கேயாவது சாப்பாட்டை வந்து அதுகள் செத்து போகக்கூடாது, அதுகள் அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பார்த்துப்பா. நடக்கிறது கூட அவ முன்னாடியே, அதுவும் அவளோட ஜெயினர் தான் அதிகமா அது போல. ஆமா, அவ முன்னாடி போகும்போது ஒருத்தர் வந்து அந்த அவ பெருக்கின்றே ஒரு கையில ஒரு இதை வச்சுட்டு இப்படி விசிறிண்டே போவா. நடுவுல ஒரு பூச்சி கூட இருக்கக்கூடாது. அதாவது மிருகங்களை சித்திரவதைக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். இதுவா அவ பண்ற இதில் பிராக்டிக்கலா அவ பண்ணினதையே தான் ப்ரீச் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரீச்சே பண்ணணும். அவ ப்ராக்டிஸ் பண்ணினது தான் ப்ரீச் பண்ணிடான். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச் அப்படிங்கிறா இல்லையா? அதை கரெக்டாக பண்ணினா அதே மாதிரி அதை எல்லாருமே இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முந்தி இதில் நம்ம பியூர் பக்தர் ஆகணும்னா இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நமக்கு வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி வந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எடுக்கணும்னா எடுங்க. இல்ல ஆயிடுச்சுமா. அதனால அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அதுல வந்ததுனால நம்ம வந்து பக்தர்கள் ஆகணும்னாக்க இந்த முக்கியமான இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வரிசையா ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம பக்தர்கள் ஆனோக்க நல்லது. இல்ல பக்தர்கள் ஆகிட்டு இந்த மிருகவதைங்கிறது நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாக்க முதல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னா நிறைய பேருக்கு சரியா வரமாட்டேங்கிறது. அதுக்காக என்ன பண்றோம், அதை மெதுவா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த 16 ரவுண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க விட்டுடுவாங்க அந்த நான்வெஜ் அப்படிங்கிறது. சாண்டிங் பண்றதுக்கு அதுக்கு தான் எல்லாரையும் இன்சிஸ்ட் பண்றோம். எல்லாரும் தயவு செய்து 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஓகே, இதோட இந்த கிளாஸ் நான் முடிச்சுக்கிறேன். கிருபா சிந்துபியை வச்சு பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. எஸ் பிரபுஜி, எது சொல்றீங்க? பதம் 23 கொஞ்சம் சொல்லிடணும். 23 ஒரு நிமிஷம். ம் 23ல என்ன சொல்லியிருக்கு? கிருஷ்ணரும் பலராமரும், அதான் அந்த அவதாரம் தானே வந்திருக்கு. அதுல ஒண்ணுமே இல்லை, சிம்பிள் தானே பிரபுஜி. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பகவானின் சுய ரூபங்களாகும் என்பதையே இந்த பதத்தில் உள்ள பகவான் என்னும் சொல் சுட்டி காட்டுகிறது. அந்த ஸ்லோகத்தில் வர பகவான்கிற வார்த்தைக்கு. அதனால கிருஷ்ணர் புருஷரின் ஒரு அவதாரம் அல்ல, அவர் சுயமான மூல முழு முதற் கடவுள் ஆவார். மேலும் பலராமர் பகவானிலிருந்து முதலாவதாக வெளிப்பட்ட முழுமையான பூர்ணம் அம்சம் ஆவார். ஓகேயா? வேற ஒன்றுமே இல்லை பிரபுஜி, அதுல சிம்பிள் தானே. பலராமரிடமிருந்து பூரண விரிவங்கங்களாகிய வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னா ஆகியோர் விரிவடைகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் ஆவார், பலராமர் சங்கர்ஷ்ணன் ஆவார். ஓகே பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 படிக்கும்போது அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம 23 விளக்கல, அதுக்காக ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல 23 சொல்லிட்டேன், சிம்பிள்னு சொல்லிட்டு தான் 24 பெருசு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.